Thanks for asking. I'm doing well. Okay, Assalamu alaikum everyone. Welcome everyone to the very first class of Lobdhi, and I will be conducting your math class today. So at the very outset of today's class, let me introduce myself and let me take you through the whole class. I'm sharing my screen, so I think my screen is visible. Please confirm me if my screen is visible. Saim, Amrin, can you see my screen? It's all right. Okay, thank you so much. So I have already told you this is Lobdhi, and you all are from class 5, and I will be taking your math class. So welcome to math class, everyone. And at the very outset of the class, let me introduce myself. So my name is Mohammad Rifat Hassan. My name is Mohammad Rifat Hassan. I have passed my HSC from Pabna Cadet College, and I was in Pabna Cadet College from 2014 up to 2020. So Cadet College is a journey of 6 years. So I have passed my 6 years of college life in Pabna Cadet College. And after that, I'm now studying in BRAC University in the Department of Computer Science and Engineering, which is called CSE in short. So besides my academic studies, I'm involved in teaching because I think teaching is a great process to learn, to share, and to interact, especially for the people like you of class 5. I feel very excited to teach you because while interacting with the child, or you can say a little aged person, it's always overwhelming for me. And as a teacher, I believe that being a teacher, it's not mandatory that I will always teach you. Sometimes it will happen that I will learn something from you. সবসময় এরকম হবে না যে আমি শুধু তোমাদের শিখাবো, but in the end আমরা একে অন্যের কাছ থেকে শিখবো, because none of us is master of all things. So the learning is an interchangeable process, exchangeable. So this is my short introduction, everyone. So before starting the class, we have few class rules, and Lobdhi maintains all the rules and regulation because it's an online class. After all, you are not physically present. যতই হোক তোমরা সামনাসামনি নাই, সো তোমরা যদি কোনো একটা কিছু করো, we do not have that direct level of supervision over you. So we have to maintain few rules in the classroom. So the very first rule is simple. You have to keep your camera on so that I can see what you are actually doing. Are you doing the class, being in the chair and table, or you are sleeping under the blanket just joining the class? So তুমি চেয়ার টেবিলে বসে ক্লাস করছো নাকি কম্বলের নিচে ঘুমাচ্ছো, ওইটা তো অনলাইন ক্লাস আমাকে বুঝতে হলে you have to keep your camera on. So that is the very first rule, and we always try to maintain it. And I will suggest you, if that's not impossible, এটা যদি অসম্ভব কিছু না হয়, please turn your camera on. So the very second point which you have to maintain, and this is very important, second point একটু তোমরা খেয়াল করবা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যখন তুমি কথা বলবা, after you finish your speech or whatever you want to say, please mute your microphone again. Otherwise the noise will distract the class. আমি আবার বাংলায় বলি একটু, অর্থাৎ তুমি যখন কথা বলছো, তোমার কথা বলা শেষ হলে মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিবা। তা না হলে যে কাজটা হয়, যে ব্যাপারটা ঘটে, সেটা হচ্ছে তোমার আশেপাশে যদি কোনো নয়েজ থাকে, সেটা ক্লাসের মধ্যে চলে আসে, and that distracts the whole class. So after you finish your talk, just keep your microphone again muted or off. Okay, the third point is important as well. Before you talk, please raise your hand. Otherwise what happens, তুমি যদি raise hand না করো অনলাইন ক্লাসে, the thing what happens is there can be overlapping, অর্থাৎ তিনজন একসাথে কথা বলে উঠলো, সো আমি কারো কোশ্চেনই শুনতে পাবো না, I cannot hear to anyone's question, and that will be another distraction in the class.
So you have to maintain this as well. And the very last point we have in the slide, that is you have to join the class with your pen and paper. And that's a mandatory thing. And especially for math class, it's a must. Okay. So that is the rules. These are the rules in short. So you have to maintain this. I think you guys are smart enough and talented. You will be very much adapted with the rules and regulation of online class. So the topic we are going to discuss today is geometry. I think you have learned about geometry a bit because you're in class 5. So we will learn the basics of geometry, just regarding the shapes of different geometrical shapes. We'll just learn the basics. So this is our today's topic. So you can write on your paper, the topic of today is basics of geometry. So let us know what the word geometry means. So the word geo means land, and you all know about land, like where you are living at your home. This is also situated over a land. So we all know about land. So geo means land, and metry means measurement. So metry means measurement. So geometry together means the measurement of land. Now, there's something interesting here. যখন জিওমেট্রিটা ইনভেন্ট করা হয়েছিল, এটার পারপাস ছিল জমির পরিমাপ করা। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ নেমড অ্যাজ জিওমেট্রি। বাট লেটার অন, অর্থাৎ পরবর্তীতে, এটা শুধু জমির পরিমাপের জন্যই লাগে না। উই ডু সো মেনি থিংস উইথ জিওমেট্রি। অর্থাৎ এটা যদিও জমি পরিমাপের জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, বাট শুধু জমি পরিমাপের জন্যই জিওমেট্রি আর ইউজ হয় না, অন্যান্য অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। সো দ্য ইউজ অফ জিওমেট্রি হ্যাজ বিন ভাস্ট নাওয়াডেজ। ওকে, সো দ্য ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফ্রম হিয়ার ইজ, হু ইজ দ্য ফাদার অফ জিওমেট্রি? সো প্লিজ টেক এ নোট অফ ইট। দ্য ফাদার অফ জিওমেট্রি ইজ ইউক্লিড। সো please write it down that the father of geometry is Euclid. Does any of you have any question up to now? If you have question, please raise your hand. I will give you the chance to ask the question. Jodi karo question thake, you can ask. So far we haven't studied that much. Okay, we have just studied geo means land, metry means measurement. So geometry means measurement of land, and the father of geometry is Euclid. Okay, so let's move on to the next slide. I think you are done with this slide. Again, everyone, please try to keep your microphone off while you are not talking. যখন তুমি কথা বলছো না, please try to keep your microphone off. Otherwise, noise will distract our class. Okay, so you can see a land here. So basically, geometry was invented to do the measurement of the land. But I have already told you that it's not only limited to measure the land so far with the geometry. So geometry is nowadays used to do so much of complex calculation, which you really need not to know at this point of your class. Okay, so just you can know that geometry is not limited, is not bounded to measure the land. Sorry, Ryan, আবার বলো। স্যার একটু বাংলায় বলেন। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, বাংলায় বলছি। সো জ্যামিতি যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন এটা হচ্ছে শুধুমাত্র জমি মাপার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছিল, ঠিক আছে? বাট পরবর্তীতে এখন এটা শুধু জমি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয় না, অনেক ধরনের জটিল ক্যালকুলেশনে ব্যবহৃত হয়, যে জিনিসগুলো তোমাদের এখন জানার একদমই প্রয়োজন নাই। জাস্ট জেনে রাখতে পারো যে শুধু জমি মাপার জন্য ব্যবহৃত হয় না আর জিওমেট্রি বা জ্যামিতি, এইটাই। ওকে, সো এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস জানবো, সেটা হচ্ছে জিওমেট্রি যে ইউজ হতো মানে প্রাচীন সভ্যতাগুলোতে, তার প্রুফ পাওয়া যায়। লাইক ইউ হ্যাভ সিন পিরামিডস, তোমরা পিরামিড দেখেছো মিশরে, ব্যাবিলন। সো অনেকগুলো জায়গায় আমরা এই জিওমেট্রির এভিডেন্স গুলো পাই। ওকে, সো এখন আমরা জিওমেট্রির আসল স্লাইডে যাচ্ছি, যেটা আমাদের জন্য নেসেসারি, অর্থাৎ যেখান থেকে আমরা শুরু করব আমাদের জিওমেট্রির জার্নিটা। সো আমরা প্রথমে শিখবো কোয়াড্রিলেটারাল, যেটাকে বাংলায় বলা হয় চতুর্ভুজ।
যেহেতু এখানে বাংলা ভার্সনের স্টুডেন্টও আছো, সো বাংলা ভার্সনের স্টুডেন্ট প্রবাবলি কম, সো আমাদের স্লাইডটা ইংলিশে করে, একসাথে তো দুইটা স্লাইড সম্ভব না। সো আমি বাংলা বলে দিব, কোয়াড্রিলেটারাল মানে হচ্ছে চতুর্ভুজ, ঠিক আছে? সো কোয়াড্রিলেটারাল বলতে আমরা কি বুঝি? হোয়াট ইজ কোয়াড্রিলেটারাল? The area bounded by four sides is called quadrilateral. I repeat, the area bounded by four sides. So let me talk to Rafi. Rafi, so how many sides are required to draw a quadrilateral? Can you please respond? Rafi, please unmute. How many sides are required? কতগুলো বাহু লাগবে একটা চতুর্ভুজ বানানোর জন্য? How many sides? Rafi? স্যার 4টি লাগবে। 4টি লাগবে, এক্স্যাক্টলি 4টি লাগবে। সো যারা বাংলা ভার্সন আছো তারা লিখে নাও, 4টি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ বা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে, আমি লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য, লিখে দিচ্ছি, দেখো। যারা এটা হবে না, বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে। হ্যাঁ হ্যাঁ হবে, আমি বাংলায় লিখে দিচ্ছি এখানে, দেখো 4টি, যারা বাংলা ভার্সন আছো, 4টি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে চতুর্ভুজ বলে। বাহুর হুঁশ দেয়নি। ওকে, আমার স্যার কথাটা একটু, আপনি বাহুর হুঁশ বলবো। এটা হয় রস্যকার, এই যে এইভাবে, এই যে এইভাবে লেখা যায়, রস্যকার দিয়েও লেখা যায়, আবার এটাকে এইভাবেও লেখা যায়, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে ওকে, সো একটু এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে, যে 4টা বাহু হলেই কি চতুর্ভুজ হবে? অর্থাৎ ইফ দেয়ার আর 4 সাইডস, ডাজ ইট মেক আ কোয়াড্রিলেটারাল? না, অ্যাকচুয়ালি না, একটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে। সবাই একটু মনোযোগ দাও। সমান। ওকে, 4টি বাহু হলে হবে না। দেখো 4টি বাহু যদি আমি এরকম করে দেই, এই যে একটা বাহু দিলাম এখানে, আর একটা বাহু দিলাম এখানে, আর একটা বাহু দিলাম এখানে, আর একটা বাহু দিলাম এখানে, এখানেও তো 4টা বাহু আছে, বাট এটা কি চতুর্ভুজ বলবো? ক্যান উই টেল ইট আ কোয়াড্রিলেটারাল? এভরিওয়ান রেসপন্স প্লিজ। ক্যান উই টেল ইট আ কোয়াড্রিলেটারাল? এটাকে কি আমরা একটা চতুর্ভুজ বলতে পারবো? এই যে 4টা বাহু থাকলে কি চতুর্ভুজ না বলতে পারবো? স্যার, এটা আমরা চতুর্থ বলতে পারবো না। এক্স্যাক্টলি, বলতে পারবো না। কেন বলতে পারবো না? 4টি বাহু আছে বাট আবদ্ধ নাই, অর্থাৎ এদেরকে কানেক্ট করা নাই, একটার সাথে আর একটা আজাদ কানেক্টেড নেই। থাকতে হবে। এক্স্যাক্টলি। সো চতুর্ভুজ হওয়ার জন্য দেখো, এই যে একটা বাহুর সাথে আর একটা বাহুকে কি কানেক্ট থাকতে হবে, কানেক্ট থাকতে হবে। এই জিনিসটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো? যে 4টি বাহু আবদ্ধ থাকতে হবে, অর্থাৎ এদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকতে হবে, যেটা কাইন্ড অফ তোমরা বলতে পারো যে বাড়ির পাশে যে বেড়া দেয় কিংবা ফেন্স তৈরি করে, ওই রকম একটা আবদ্ধ ক্ষেত্র হতে হবে। সো 4টা বাহু হলেই চতুর্ভুজ হবে না, তাদেরকে অবশ্যই একটা জায়গার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে। সবাইকে ক্লিয়ার? একটু রেসপন্স করো, আমাকে প্লিজ জানাও যে সবাই ক্লিয়ার কিনা। Yes sir, I am clear. ওকে, Yes, sir. Clear. if anyone is having any problem, please tell me. If anyone is having any problem so far, please let me know. If you are shy to raise your hand or talk Yes, sir, directly, আমি clear. okay, if anyone has the shyness to talk, that if I ask the question, what will sir think, so you can use the chat box as well to ask me the question. Okay, so we are moving to the next slide. So the quadrilateral means it is bounded by 4 sides. Now there can be several types of quadrilaterals. অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। 4টা বাহু দিয়ে আমরা অনেক ধরনের শেপ তৈরি করতে পারি। We can form so many different shapes with 4 sides. So based on the shapes, we will classify the quadrilateral into few classification. অর্থাৎ চতুর্ভুজকে আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি। So we will learn about it now. So একটা টাইপ হচ্ছে স্কোয়ার, যেটাকে বাংলায় বলা হয় বর্গ, আমি লিখে দিচ্ছি যেহেতু বাংলা ভার্সনও আছো, লিখে দিচ্ছি। দেন রেক্ট্যাঙ্গেল, যেটাকে বলা হয় আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র বলতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। দেন রম্বসকে বাংলায় রম্বসই বলা হয়।
প্যারালেলোগ্রামকে বাংলায় বলা হয় সামান্তরিক। আচ্ছা, বাংলা ভার্সন কয়জন আছো কাইন্ডলি একটু বলবা, মানে হ্যান্ড রেজ করবা, বা ইয়েস স্যার আমি আছি, মানে কয়জন আছো একটু আমি শুনতে যাচ্ছি। আমি আছি রায়ান আছে, Yes. আচ্ছা, আমি আর আছি স্যার ওকে মিয়ান আছে আমি মিয়ান মিয়ান আছে, আছি ওকে ওকে, তার মানে জুবাইর ইসলাম ওকে ঠিক আছে। তোমরা একটু কাইন্ডলি যদি তোমাদের প্রবলেম হয় সাথে সাথে বলবা স্যার স্লাইডটা তো ইংলিশে আছে, আমি এখানে বুঝি নাই। যেহেতু স্লাইডটা ইংলিশে, বাংলা ভার্সন তোমরা যে কোনো টাইমে প্রবলেম ফেস করলে জাস্ট ডিরেক্টলি আমাকে বলবা যে স্যার এখানে বাংলাটা আপনি বলেন নাই। কারণ তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে যেহেতু স্লাইডটা ইংলিশে, একই সাথে তো দুইটা স্লাইড রাখা একটু টাফ। সো তোমরা নিজেরা একটু আমাদেরকে বলবা। আর এমনিতে তোমাদের যখন রেগুলার ক্লাস হবে লব্ধিতে, বাংলা ভার্সনের জন্য আলাদা ব্যাচ, ইংলিশ ভার্সনের জন্য টোটালি আলাদা ব্যাচ। সো ওইরকম ক্লাসে কখনো প্রবলেম হবে না, যেহেতু এটা একটা ফ্রি ক্লাস এবং এখানে বাংলা ভার্সন ইংলিশ ভার্সন একসাথে জয়েন করেছে। সো এইটুকু একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে, হ্যাঁ। আর ট্রাপিজিয়ামকে বাংলায় ট্রাপিজিয়ামই বলে, ট্রাপিজিয়াম। ওকে, সো এগুলা কি? এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চতুর্ভুজ। তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি যে রম্বস কি একটা চতুর্ভুজ, উত্তর কি হবে? সবাই একসাথে বলো, রম্বস কি একটা চতুর্ভুজ? ইয়েস স্যার ইয়েস ইয়েস, অবশ্যই। সামান্তরিক Yes, কি একটা sir. চতুর্ভুজ? হ্যাঁ স্যার ওকে, সো বর্গ, আয়ত, রম্বস, সামান্তরিক, ট্রাপিজিয়াম এরা সবাই এক একজন চতুর্ভুজ। তার চতুর্ভুজ তার মানে এই পর্যন্ত আমরা এইটুকু বলতে পারি যে এরা, আর যাই হোক, এদের বাহু সংখ্যা কয়টা, অর্থাৎ হাউ মেনি সাইডস দে হ্যাভ, টেল মি। এই স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গেল, রম্বস, প্যারালেলোগ্রাম, ট্রাপিজিয়াম, হাউ মেনি সাইডস দে হ্যাভ। আমি আমি যদি বলি স্কোয়ারের কয়টা সাইড আছে, উত্তর কি হবে? একটু রেসপন্স করো সবাই। স্কোয়ারের কয়টা সাইড আছে? বর্গের কয়টা বাহু আছে? তিন চারটি। চারটি চারটি। সাইড অবশ্যই সবার চারটি বাহু থাকবে। কেন চারটি বাহু থাকবে? কারণ সবাই এক একটা চতুর্ভুজ, রাইট? হ্যাঁ স্যার ওকে, আই থিংক এইটুকু ক্লিয়ার। ওকে, এবার আমরা একটা নতুন কনসেপ্টের সাথে পরিচিত হব। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝবা এরপরের স্লাইডটা। সেটা হচ্ছে প্যারালাল লাইন্স, যেটাকে বাংলায় বলা হয় সমান্তরাল রেখা। সমান্তরাল রেখা আমি বাংলায় লিখে দিচ্ছি। বাংলায় বলা হয় সমান্তরাল রেখা। এটাকে বাংলায় বলা হয় সমান্তরাল রেখা। স্যার হ্যাঁ বলো জোবাইরা, বলো। আমি আগের গুলো একটু লিখতে পারি না, আপনি যদি কষ্ট করে আগের গুলো একটু দিতেন তাহলে আমি আবার লিখতে নিতে এইটা পারতাম। এইটা ইয়েস স্যার লিখে নাও, ঠিক আছে। জোবাইরা লিখে নাও, লেখা শেষ হলে আমাকে জানাবা। আমি তারপরে তোমার শেষ হলে পরের স্লাইডে যাব, ঠিক আছে? ওকে স্যার ওকে, কি অবস্থা রিদওয়ান? হাউ ইজ দ্য ক্লাস গোয়িং অন? আর ইউ এনজয়িং দ্য ক্লাস? রিদওয়ান, I cannot hear. Okay, yes, now I can hear you. Mian, how are you feeling? Are you feeling good? স্যার আমি পাবনাতে থাকি। ও তুমি পাবনাতে থাকো? পাবনা কোথায়? স্যার স্যার পাবনায় আরিফপুরে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি শহরে, মানে সদর, পাবনা সদরে? হ্যাঁ স্যার সদরে। ও স্যার আচ্ছা আমি আচ্ছা, হচ্ছে পাবনা জেলা স্কুলে পড়ি। ওয়াও, নাইস নাইস। পাবনা জেলা স্কুলে আমরা জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি, অর্থাৎ ক্লাস 8 এবং 10-এ। পাবনা ক্যাডেট কলেজে যেহেতু 6 বছর থাকা হয়েছে, পাবনা খুব বেশি চিনি না, কারণ তোমরা হয়তো জানো ক্যাডেট কলেজ থেকে বের হওয়ার এরকম সুযোগ নেই। বাট হ্যাঁ স্যার ওকে, নাইস টু নো দ্যাট মিয়ান ইজ ফ্রম পাবনা এন্ড পাবনা জেলা স্কুল। তোমাদের সবার সাথেই পরিচয় হবে যারা রেগুলার ক্লাসে ভর্তি হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা জোবাইরা, আমাকে কিন্তু জানাবা তোমার শেষ হলে, ঠিক আছে? Yes, sir. ওকে, দেন কার সাথে কথা হয় না এখনো? আমরিনের সাথে কথা হয়েছে। নাজিন, হাউ আর ইউ? কেমন আছো? নাজিন, তোমাকে শুনতে পাচ্ছি না। ক্যান ইউ হিয়ার মি? স্যার আমার লেখা শেষ। ওকে ঠিক আছে, জুবাইরের লেখা শেষ, আমরা চলে যাই, চলো। So, আমরা শিখছিলাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, এর আগ পর্যন্ত কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এর আগ পর্যন্ত? স্যার আমি একটু ওয়াশরুমে যেতে চাই। মিয়া নষ্টমে যাবা? ঠিক আছে যাও। তুমি তাহলে 1 মিনিটের মধ্যে চলে আসবে, পারবা না?
ঠিক আছে, মিয়ান অষ্টম থেকে আসুক। আমরা আবার প্যারালাল লাইন্স এটা শুরু করব। সো প্যারালাল লাইন্স এর বাংলা হচ্ছে সমান্তরাল রেখা। রাফিও যাবা? ঠিক আছে, যাও, একটু ফাস্ট চলে আসো, ঠিক আছে। কেউ কেউ কি আছো যে ক্লাসে এইমাত্র জয়েন করেছো? ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু হ্যাজ জাস্ট জয়েন্ড দ্য ক্লাস? ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্বচ্ছ, আসসালামাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্বচ্ছ and Tasnim, have you joined the class just now, or you were in the class? Yes sir. Oh, so you have I joined just now. missed, I think, 10 minutes of the class. So the recording, it will be there. We are studying geometry, okay? Those who have joined the class just now, যারা এইমাত্র ক্লাসে জয়েন করেছো, আমরা জ্যামিতি নিয়ে পড়ছি, অর্থাৎ জিওমেট্রি নিয়ে পড়ছি আমরা। সো আমরা আমাদের পড়া সামনের দিকে আগাচ্ছি। যারা যেটুকু মিস করেছো, রেকর্ডিং উইল বি দেয়ার ফর ইউ। এন্ড আই রিপিট, প্লিজ, যাদের কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে না, মাইকটা মিউট রাখবা। জোবাইরা, প্লিজ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। তোমার মাইক্রোফোনটা একটু অফ রাখো, কারণ নয়েজ আসছে তো। সো এটা একটু মেনটেন করতে হবে আমাদের। ওকে, সো আমরা নতুন একটা কনসেপ্ট শিখবো এখন। কনসেপ্টটা হচ্ছে প্যারালাল লাইন্স ইন ইংলিশ, এন্ড বাংলায় কি বলা হয়? সমান্তরাল রেখা। সো এই জিনিসটা কি, প্রথমে আমরা সংজ্ঞাটা লিখি, তারপরে আমি বুঝাবো, ঠিক আছে? সো ইংলিশে সংজ্ঞাটা লিখে নাও এবং বাংলায় আমি লিখে দিচ্ছি, তারপরে আমি জিনিসটা কি বুঝাচ্ছি। সো ডোন্ট ওয়ারি, আগে সংজ্ঞাটা লিখো। ইংলিশে তো লিখাই আছে, বাংলাটা লিখে দিচ্ছি, তোমরা একটু লিখে নাও। বাংলা লিখবা যে যদি It's always kind of রাফি, ডু ইউ ওয়ান্ট টু টেল এনিথিং? যদি দুটি সরলরেখা সর্বদা নিজেদের মাঝে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলে, তাদেরকে সমান্তরাল রেখা বলা হয়। Okay, at first write the definition, then I will elaborately make you realize this concept. I think so many of you have already finished the writing. Shachcho, let me know when you finish writing the definition of parallel lines. স্যার আমার লেখা শেষ। Okay, Ryan. Ryan, where is your home district? Ryan, তোমার বাসা কোথায়? একটু বাংলায় বলেন। তোমার বাসা কোথায়? শনি আঁকড়ায়। সরি, কোথায়? শনি আঁকড়ায়। ও, শনির আকরা। আচ্ছা, তুমি ঢাকায়। আচ্ছা, আমিও ঢাকায় আছি। তারপরে তাসনিম, তোমার বাসা কোথায়? তাসনিমকে শুনতেই পাচ্ছি না। রিদওয়ান, তোমার বাসা কোথায়? Where is your hometown, Ridwan, or where are you currently living? চিটাগং। Chittagong, okay. I think everyone has finished. So let us elaborately discuss the concept of parallel lines. এখন আমরা সমান্তরাল রেখা বলতে আসলে কি বোঝায় সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি। ওকে, সো দেখো, এখানে দুইটা স্ট্রেট লাইন আছে, একটা হচ্ছে এবি আর একটা হচ্ছে সিডি। এবি আর সিডি এমন ভাবে চলছে যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে ওদের দূরত্ব কিন্তু সমান। খেয়াল করো যে এই যে এইখানে যে একটা পয়েন্ট নিয়েছি, এইখানে একটা পয়েন্ট নিয়েছি, আবার এইখানে একটা পয়েন্ট নিয়েছি, এই ডিস্টেন্সটা যা, এই ডিস্টেন্সটাও তো কিন্তু তাই। যদি সাপোজ এটা হচ্ছে 1 মিটার হয়, এটাও কিন্তু 1 মিটার, এটাও 1 মিটার, এটাও 1 মিটার, এবং এরা যদি এমন ভাবেই চলতে থাকে যে প্রত্যেকটা জায়গায় ওদের মাঝখানের দূরত্বটা সমান, দ্যাট মিনস
in their path, if the distance is always the same, then they are called parallel lines. অর্থাৎ এখানে AB is parallel to CD. অর্থাৎ বাংলায় আমরা বলবো এখানে AB CD এর সমান্তরাল রেখা, বা CD AB এর সমান্তরাল রেখা, কিংবা AB এবং CD তারা পরস্পর সমান্তরাল, কোনোটাতেই সমস্যা নেই, সবগুলোই কারেক্ট। তোমরা কি রেল লাইন দেখেছো? রেল লাইন দেখেছো? Yes, sir. সো রেল লাইনের যে দুইটা পাশ থাকে, এটা খেয়াল করেছো? ওরা কিন্তু সবসময় সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলে। সো রেল লাইন একটা সমান্তরাল রেখার অন্যতম উদাহরণ। বুঝতে পেরেছো? তার মানে Yes, sir. এবার সবাই একসাথে একটু আনসার দিবা আমাকে, ঠিক আছে? আমি যদি একটা এক্সাম্পল দিই, তোমাদের উদাহরণ দিই যে এরা কি সমান্তরাল কিনা। দাঁড়াও, আমি উদাহরণটা এখানে দেখাচ্ছি। ধরো এখানে তো এটা সোজা গেছে, এটা সোজা গেছে, সো তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার নাও হতে পারে। ধরো এরকম একটা লাইন, আর একটা হচ্ছে এরকম, সরি এইটাও ধরো যে সমান ভাবেই যাচ্ছে, অর্থাৎ এইটাও এইভাবেই যাচ্ছে। ধরো আমি Please, sir, don't leave the class. সরি Please, sir, don't leave the class. you want to leave the class, Rafi? Sir, I didn't get you. Do you want to leave the class, or what did you tell? I didn't understand. স্যার আমাকে তো অন্য স্যার লিংক দিয়েছে, তো আমি আমার রেগুলার ক্লাসে জয়েন করব, তাই তা Okay. আপনার লিংক দিয়েছিলাম। Okay, sure. Thank you so much for joining here. Allah Hafiz. Take care. Yes, sir, Rafi. goodbye. Goodbye. See you later. Yeah, see you later. Take care. So suppose this is 5 meter, this is also 5 meter, অর্থাৎ এখানেও 5 মিটার, এখানেও 5 মিটার, এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টেই থেকে আরেকটা পয়েন্টের দূরত্ব হচ্ছে 5 মিটার। এরা কি সমান্তরাল? আমাকে একসাথে সবাই বলো, আর দে প্যারালাল টু ইচ আদার? Are they parallel to each other? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ওকে, ঠিক আছে। সো প্যারালাল লাইনের কনসেপ্টটা বোঝা গেছে? সমান্তরাল রেখার কনসেপ্টটা কি সবাই ক্লিয়ার? Yes, Yes, sir. sir. ওকে, Yes, sir. is there anyone, কেউ কি আছো who hasn't understood, যে বুঝো নাই? আমাকে প্লিজ জানাবা। প্যারালাল লাইন এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার তো সবার? ওকে, তাহলে আমি সামনে আগাচ্ছি। Yes, sir. ওকে, এবার আমরা বর্গ বলতে কি বুঝি সেটা একটু দেখবো। এটাকে বাংলায় বলা হয় বর্গ, ঠিক আছে? এই যে বর্গের একটা ছবি তোমাদের এখানে দেওয়া আছে, এটা একটা চিত্র, বর্গের চিত্র বা স্কোয়ারের চিত্র। সো বাংলায় আমি লিখে দিচ্ছি, ইংলিশে তো লিখাই আছে। সো বর্গ একটা চতুর্ভুজ, এটা নিয়ে তো কোনো ডাউট নাই, বাংলা ভার্সন যারা আছো। সো যে Yes, sir. চতুর্ভুজের 4টি বাহু পরস্পর সমান এবং 4টি কোণ সমকোণ বা 90 ডিগ্রি করে, তাকে বর্গ বলে। তাকে বর্গ বলে। হ্যাঁ, আমি তারপরেও লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। আর ইংলিশ ভার্সন, প্লিজ রাইট দ্য ডেফিনেশন অফ স্কোয়ার অ্যাজ ইট ইজ গিভেন ইন দ্য স্ক্রিন, প্লিজ। যে চতুর্ভুজের 4টি বাহু পরস্পর সমান। আচ্ছা, আমার একটা কোশ্চেন, এইখানে যে বর্গক্ষেত্রের বা স্কোয়ারের 4টা বাহু বা 4 সাইডস দেখতে পাচ্ছ, এই যে পি কিউ একটা সাইড, এই সাইড আর এই সাইড কি প্যারালাল বা সমান্তরাল? আমাকে একটু বলো তো সবাই, পি কিউ আর আর এস এরা কি সমান্তরাল? এই যে পি কিউ আর এস, এই দুইটা বাহু কি সমান্তরাল? Yes, sir. হ্যাঁ, স্যার। ওকে, ভেরি গুড, সবাই তো এটা বুঝছো, এরা কিন্তু সমান্তরাল। আবার একইভাবে কি পি আর কিউ এস এরা কি সমান্তরাল কিনা বলো? পি আর কিউ এস। ওকে, ভেরি গুড। এইভাবে রেসপন্স করবা, যখন সবাইকে রেসপন্স করতে বলবো একসাথে, প্লিজ বুঝলে সাথে সাথে রেসপন্স করবা। যে চতুর্ভুজের 4টি বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল না লিখলেও চলবে, এবং 4টি কোণ সমকোণ, এবং 4টি কোণ না লিখে প্রত্যেকটি কোণ লিখলে সুন্দর শোনা যায়। তো যেভাবে লিখো, আমি কখনো চাই না তোমরা ম্যাথের জিনিসগুলো মুখস্থ করো কিংবা তোমরা হচ্ছে না বুঝে পড়ো। সো এই জিনিসগুলো বুঝতে হবে, তুমি চিত্রটা দেখলেই বুঝবা। when you will see the figure, you will automatically understand what will be the definition of this.
এবং প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ মানেই 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? সমকোণ মানেই 90 ডিগ্রি, সো সমকোণও লিখতে পারো, 90 ডিগ্রিও লিখতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। তাকে বর্গ বলে, বর্গ বলে। ওকে, সবার কি সংজ্ঞা লেখা শেষ হয়েছে বাংলা ভার্সন অ্যাজ স্যার ওয়েল অ্যাজ? একটু স্যার একটু টাইম লাগবে। ওকে ওকে, আমি টাইম দিচ্ছি। ওকে, তোমরা লিখো, নো প্রবলেম। I'm repeating one of the instructions of the class once again. When you are not talking, please mute your microphone off. That means please keep your microphone off. তোমার মাইক্রোফোনটা অফ রাখবা যখন কথা বলছো না। স্যার আমার তোলা শেষ। ওকে, মিয়ানের তোলা শেষ, আমরা আরেকটু ওয়েট করি, সবাই তোলা শেষ করুক। মিয়ান, পাবনার মিষ্টি অনেক ফেমাস, রাইট? স্যার, আমার শেষ। হ্যাঁ স্যার, রাইট। প্যারাডাইস, প্যারাডাইস চিনো? প্যারাডাইস, তারপর হ্যাঁ, স্যার। বনলতা। প্যারাডাইসে বনলতাতে আমাদের পাবনাই চলে। আচ্ছা আচ্ছা, লক্ষ্মী চলে না? লক্ষ্মী স্যার চলে। আচ্ছা, তোমার কাছে কোন মিষ্টি ভালো লাগে, প্যারাডাইস নাকি বনলতা? স্যার আমার কাছে প্যারাডাইস এরটাই ভালো লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে। সাফিয়া, তোমার বাসা কোথায়? Where is your home district? Or Sir, I live in Sylhet, Hobbyganj bus stand. oh, nice. Select. So how is the winter in Hobbyganj? Is it so cold? No, sir. Oh, not that much cold. Okay. I think if John finished with writing. সবার লেখা শেষ হয়েছে? হ্যাঁ, yes. Yes, Tasneem. sir. I am, yes sir, my born in Hobbyganj, but I live in Sunamganj by my Oh, nice. Sunamganj. Sunamganj is a very nice place for tour. yes sir. There are Shimulbagan, Niladri. Yes. There are so many rivers, right? Yes sir. Yes sir. Yes. So I think Sunamganj is a very beautiful place, especially in rainy season, right? Tasneem? Yes sir. In What winter about- season. What about in the winter? Does the river just dry up? Are they dried up? Yes sir. So much. Okay. There is flood because of it. Okay. So do you enjoy Sunamganj as a living place? Yes sir. Okay, that's good. If you don't love your home district or the place you are living, then the life becomes very boring. তুমি যদি যে জায়গায় বাস করো ওই জায়গাকে ভালোবাসতে না পারো তাহলে খুব ঝামেলা, মানে তোমার কোনো কিছু করতে মন চাইবে না। So my home district is in Sirazganj, okay? মিয়ান, তোমার পাশের ডিস্ট্রিক্ট, পাবনার পাশের জেলা। My home district is in Sirazganj. হ্যাঁ স্যার। সিরাজগঞ্জ এসেছো কেউ কখনো? সিরাজগঞ্জ নরমালি অনেকে চিনে না, বিকজ ছোট শহর তো, ছোট স্যার জেলা। আমি একবার গেছি। তুমি একবার এসেছো, ওকে। তো চট্টগ্রামের আছে হচ্ছে রিদওয়ান, তাই না? চট্টগ্রাম। ওকে, আই থিঙ্ক লেখা শেষ, আমরা আগাই, সামনে আগাই। এবার আমরা একটা জিনিস শিখবো, ক্ষেত্রফল বা এরিয়া বের করার ফর্মুলা গুলো প্রত্যেকটা জিওমেট্রিক শেপের সাথে সাথে। সো নর্মালি মনে রাখবা যে চতুর্ভুজ আকৃতির যা যা আছে এদের ক্ষেত্রফল বা এরিয়া বের করার জন্য আমাদের দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থটাকে গুণ করতে হয়, অর্থাৎ উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই দ্য লেন্থ উইথ দ্য ব্রেডথ। হোয়াট ইজ লেন্থ এন্ড হোয়াট ইজ ব্রেডথ? ভেরি সিম্পল। তুমি যদি তোমার সামনে একটা বই নাও কিংবা কোনো কিছু নাও, দেখবা যে এই যে বইয়ের সাইজ, সাপোজ এটা আই হ্যাভ আ পেপার হিয়ার, সো দ্য এইটা একটু বড় না, সো দ্য বিগার ওয়ান ইজ কল্ড লেন্থ and the smaller is called breadth or width. Okay, so এখন একটু খেয়াল করো, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো। The square has the similar length and the similar breadth because all the sides are equal. বর্গের ক্ষেত্রে
দৈর্ঘ্য যা প্রস্থ কিন্তু তাই। এটাকে বুঝতে পারছো সবাই? বর্গক্ষেত্রের জন্য দৈর্ঘ্য যা প্রস্থ কিন্তু তাই। এই জন্য এই ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের জন্য আমাদের ক্ষেত্রফলটা হবে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ করলে যাই হোক না কেন প্রত্যেকটা সাইডই ইকুয়াল। এই জন্য আমরা কি করব, বাহু গুণ বাহু। অর্থাৎ আমি যদি বলে দেই, সবাই একটু মনোযোগ দাও, এই জায়গাটা একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি যদি বলে দেই যে আমি যদি সাপোজ বলি যে এই বর্গক্ষেত্র যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এইটার এক একটা বাহু হচ্ছে 5 মিটার। আমার কি আলাদা করে, এই যে আমি বলে দিলাম পি কিউ বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে 5 মিটার, তাহলে কি আর আমার আলাদা করে বলে দেওয়ার দরকার আছে যে পি আর সমানও 5 মিটার, তারপর কিউ এস সমানও 5 মিটার? এগুলো কি আর আলাদা বলে দেওয়ার দরকার আছে? আমাকে একটু জানাও তো। নো স্যার। কারণ কি? কারণ আমরা অলরেডি জানি বর্গক্ষেত্র বা স্কোয়ারের জন্য ইচ এন্ড এভরি সাইড ইজ ইকুয়াল। সো যদি 5 মিটার করে হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রফল বা এরিয়া কি হবে, যে ক্ষেত্রফল হবে, বাংলায় লিখে দিচ্ছি দেখো, ক্ষেত্রফল হবে বাহু গুণ বাহু। অর্থাৎ এর একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি দেওয়া থাকে তার সাথে আর একটা বাহু ওইটা গুণ করলেই ক্ষেত্রফল পাই। তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলটা কত হবে বলতো? এক একটা বাহুর দৈর্ঘ্য কত? 5 মিটার করে। তাহলে 5 মিটার ইন্টু 5 মিটার। তাহলে 5 আর 5 গুণ করলে কত হয় সবাই বলো তো? 25 হয়। 25 হয়। আর মিটার গুণ করলে কি হয় কেউ বলতে পারবা? কিলোমিটার। আচ্ছা, এটা একটু তোমাদের ক্লাসের বাইরের টপিক, তারপর আমি বুঝাই। ধরো তুমি যদি এর সাথে এ গুণ করো কি পাবা? স্কোয়ার মিটার স্যার। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। এর সাথে এ গুণ করলে এ স্কোয়ার হয়, এটা কি কেউ শুনছো? যেহেতু তোমরা ক্লাস 5-এ, এটা একটু তোমাদের কষ্ট হবে, তারপরও জেনে রাখলে প্রবলেম নেই, 6-এ গিয়ে শিখবা। সো আমরা যদি কোনো একটা জিনিসের সাথে ওই জিনিসটাই গুণ করে দেই, ইফ উই মাল্টিপ্লাই সামথিং উইথ দ্যাট থিং উই গেট দ্য স্কোয়ার অফ ইট। আবার রিপিট করছি, বাংলা ভার্সন আগে শুনো, দেন আই এম রিপিটিং ফর দ্য ইংলিশ ভার্সন অ্যাজ ওয়েল। আমি যদি বি এর সাথে বি কে গুণ করি তাহলে আমি বি স্কোয়ার পাবো, অর্থাৎ বি এর উপরে একটা পাওয়ার হিসেবে 2 যাবে। আচ্ছা, ফর ইংলিশ ভার্সন লিসেন টু ইট কেয়ারফুলি। ইফ আই মাল্টিপ্লাই বি উইথ বি, it produces b square. Okay, it produces b square. So here the meter in short m and the meter in short m, if meter gets multiplied with meter, it produces square meter, square meter, square meter. Okay, অর্থাৎ মিটারের সাথে যদি আমি মিটারকে গুণ করি স্কোয়ার মিটার পাই, যেটাকে বাংলায় বলা হবে বর্গ মিটার, বর্গ মিটার। এবং তোমরা মনে রাখবা যে ক্ষেত্রফলের সময় সবসময় একক, একক বলতে আমরা কি বুঝি? একক হচ্ছে, ধরো আমি তোমাকে 100 টাকা দিয়েছি, তুমি কি বলো? 100 টাকা। কারণ কি? এটা তো টাকা, এটা তো ডলার না। সো আমাকে বুঝাইতে হবে, এককটা বুঝতে হবে। এককটা যদি না বলি জিনিসটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমি যদি তোমাকে 50 টাকা দেই, ওটা 50 টাকা, ওটা কিন্তু 50 ইউরো না, ইউরো হচ্ছে অন্য দেশের মুদ্রা হয়ে যাবে। সো এই ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের জন্য আমাদের যে এককটা হবে সেটা হচ্ছে স্কোয়ার মিটার বা বর্গ মিটার, স্কোয়ার মিটার বা বর্গ মিটার। এটা কি সবাই বুঝছো যে এককটা হবে বর্গ মিটার? কারো যদি প্রবলেম থাকে হ্যান্ড রেজ করে আমাকে জানাও প্লিজ। আর যদি বুঝে থাকো আমাকে রেসপন্স করে বলো, স্যার বুঝেছি। আই ওয়ান্ট ইউর রেসপন্স গাইস। Yes, sir. Response. I understand it. Okay, very good, very good. So let us solve a problem, and each of you will give me the answer, provide me the answer in the chat box. Direct message, send me the direct message. আমাকে সরাসরি মেসেজ করবা চ্যাট বক্সে। ওকে, I am giving the question. What? আমি এখন একটা প্রবলেম সলভ করতে দিব, তোমরা এটা হচ্ছে আমাকে চ্যাট বক্সে আনসার দিবা। সো দ্য কোশ্চেন ইজ, if the side length of a square is 10 meter, what is the area of the square? বাংলায় লিখছি, একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য, এটা আমাকে চ্যাট বক্সে আনসারে পাঠাবা, আমাকে পাঠাবা, সবাইকে পাঠিয়ে দিও না। সেন্ড দ্য ডিরেক্ট মেসেজ টু রিফাত হাসান। দেখো এখানে সিলেক্ট করে পাঠাবো। একটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার হলে
মি বলতে বুঝিয়েছি মিটার, বলে এর ক্ষেত্রফল কত? একক সহ উত্তর দিবা, কিছুক্ষণ আগে আমি এককটা দেখিয়েছি, সো লিখে বুঝাতে পারলেই হলো। আমি ফর্মুলাটা আবার তোমাদের মনে করাই দিই। ফর্মুলাটা ইজ ভেরি সিম্পল। ফর ফাইন্ডিং দ্য এরিয়া অফ দ্য স্কোয়ার, ইট ইজ সাইড মাল্টিপ্লাইড বাই সাইড, অর্থাৎ সাইডের লেন্থ যা দেওয়া থাকবে ওটার সাথে ওটা মাল্টিপ্লাই করবো, অর্থাৎ একটা বাহুর দৈর্ঘ্য যা থাকবে ওইটার সাথে ওইটাকে গুণ করে দিব। দিস ইজ দ্য ফর্মুলা টু ফাইন্ড আউট দ্য এরিয়া অর ক্ষেত্রফল ইন বাংলা। চ্যাট বক্সে লিখতে কি কারো কষ্ট হচ্ছে? মানে আর ইউ স্ট্রাগলিং ফর টাইপিং দ্য আনসার? anyone having any issue? Okay, very good, Tasneem, very good, ekdom correct answer, perfect answer given by Tasneem. So those of you who are giving wrong answer, I'm not uttering their name, but who are giving the correct answer, I'm uttering their name. Okay, so far Tasneem has given the correct answer. Very simple, we have to multiply 10 meter with 10 meter. What does it produce? Shotcho, are you having any problem? Let me know, please. sir. What will be the answer? Why aren't you writing it in the chat box? Okay, let me solve it for you. Those who are struggling, let me solve it for you. So the formula of area in case of square is very simple. We have to multiply the side with the side. So we'll write like this: area equal to side multiplied by side. So the side is given 10 meter. So 10 meter will be multiplied with 10 meter. So 10 times 10, 10 আর 10 গুণ করলে কত হয়ে যায়? 100। আর মিটার গুণ হলে কি হবে? কিছুক্ষণ আগেই বলেছি, স্কয়ার মিটার হয়ে যাবে। Square meter. So this will be the answer. এবার কি সবাই ক্লিয়ার? আমাকে রেসপন্স করে একে একে সবাই বলবা, কারণ এইটা অনেকেই পারছিল না। Yes, sir. এখন কি ক্লিয়ার? সাফিয়া, is it clear now? Ridwan, is it clear now? Ridwan, is it clear now? Tell me. Yes, sir, clear. Sacho, is it clear now? Yes, clear. Amrin, clear. is it clear now? Amrin, is it clear now? Yes. মিয়ান, is it clear now? এখন কি ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো মিয়ান? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, রায়ান বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. আশরাফুল বুঝতে পেরেছো? আশরাফুল, শুনতে পাচ্ছি না আশরাফুলকে। ওকে, we are going to the next slide, which is rectangle বা আয়তক্ষেত্র। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো মিয়ান। আমাকে কি আরেকটু এটা দেখাতে পারবেন? আগেরটা? হ্যাঁ দেখাতে হ্যাঁ পারবো। স্যার। আচ্ছা দেখো, এটা হচ্ছে বলছে বর্গক্ষেত্রের একটা বাহুর দৈর্ঘ্য 10 মিটার, হ্যাঁ স্যার। এর ক্ষেত্রফল কি হবে? তো আমরা কিছুক্ষণ আগেই পড়েছি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান কি হবে? যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে ওইটাকে ওইটা দিয়ে গুণ করতে হয়, ঠিক আছে? যদি বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে 10, তাহলে 10-এর সাথে কত গুণ করতে হবে বলো তো? 10 গুণ করতে হবে। 10 গুণ 10 গুণ 10, ঠিক আছে, কিন্তু এর এককটা কি দেওয়া আছে? দেখো তো, মিটার দেওয়া আছে। তাহলে মিটার আর মিটার গুণ হলে কি হয়? আমি কিছুক্ষণ আগে শিখেছি, কি হবে স্যার, বলতো? স্যার তাহলে বর্গ মিটার। স্যার এটাকে ইংলিশে বলে লেথ ব্রেথ। ওকে ওকে, ইংলিশে হচ্ছে বাহুকে সাইড বলে,
লেন্থ আর ব্রেডথ ওইটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ। মিয়ান, তুমি বাংলা ভার্সন তো, তুমি বাংলাই বোঝার চেষ্টা করো। এখানে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য আমার বর্গক্ষেত্রের জন্য একটা বাহু হলেই যথেষ্ট। তো আচ্ছা, বাহুর স্যার। দৈর্ঘ্যটা দেওয়া আছে কত? বাহুর দৈর্ঘ্যটা 10 মিটার দেওয়া আছে। সো আমার সিম্পল কাজ কি, 10 মিটারের সাথে এই 10 মিটারকেই গুণ করতে হবে, বুঝতে পারছো? যদি হ্যাঁ, এখানে স্যার। যদি এখানে 15 মিটার দেওয়া থাকতো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য, তাহলে কি করতে ক্ষেত্রফল বের করার জন্য? মিয়ান স্যার, বলো তো। 15 মিটারকে 10 দিয়ে গুণ করতাম। না 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 না, 10 দিয়ে গুণ করবো না, 15 মিটারকে 15 মিটার দিয়ে গুণ করবো। বুঝতে পেরেছো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে? ও স্যার, এবার বুঝছি। যদি যদি 20 মিটার দেওয়া থাকতো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য, তাহলে ক্ষেত্রফল কি হতো বলো তো মিয়ান? স্যার, 20 গুণন 20। ভেরি গুড, ভেরি গুড। 20 গুণ 20 করলে 400 হবে। আর হ্যাঁ, মিটার স্যার। আর মিটার গুণ করলে কি হয় কিছুক্ষণ আগে বুঝিয়েছি। মিটারের সাথে মিটার গুণ করলে কি হয়ে যাবে বলো তো? বর্গ স্যার, মিটার। আসলে আমি একটু আগে আচ্ছা, স্যার, এই আমি যে আমি কিছুক্ষণ আগে একটু অ্যাবসেন্ট ছিলাম। আচ্ছা আমি যে আবার বলতেছি, মিটারের সাথে মিটার গুণ করলে বর্গ মিটার হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, মিটারের সাথে স্যার। মিটার গুণ করলে কি হবে? বর্গ মিটার। বর্গ মিটার। ওকে, এই তো গুড। আচ্ছা, এবার আমরা আয়তক্ষেত্রটা দেখি। ইংলিশ ভার্সন যারা আছো, প্লিজ রাইট ডাউন দ্য ডেফিনিশন, এন্ড আই এম রাইটিং দ্য ডেফিনিশন ফর বাংলা ভার্সন। আমি বাংলা ভার্সনের জন্য এখানে লিখে দিচ্ছি। সো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল এবং প্রতিটি কোণ সমকোণ তাকে আয়তক্ষেত্র বলে। আচ্ছা, আগে লিখে নাও, তারপরে আমি বুঝাচ্ছি। একটু ফাস্ট লিখে নাও, হ্যাঁ? ধরো আমি এখানে নাম দিয়ে দিই, এটা হচ্ছে এ বি সি ডি। তোমরা লিখো আর একটু বোঝার চেষ্টা করো সাথে সাথে। সো এখানে দেখো, এ বি এর বিপরীত বাহু কোনটা বলো তো? এই যে এ বি, এটার বিপরীত বাহু কোনটা? এটার স্যার, অপোজিট। এসি বিসি। আচ্ছা, আবার দেখো, এই যে এটার বিপরীত বাহু কোনটা হবে? এটার বিপরীত বাহু এর অপোজিটে যেটা আছে, উত্তরের অপোজিট কি? দক্ষিণের ডিসি। অপোজিট কি? উত্তর। হ্যাঁ, ডিসি বা সিডি যেটাই বলো, কোনো সমস্যা নেই, ডিসি। তার মানে দেখো তো, এই এ বি আর ডিসি সমান না এখানে, মানে একই সমান না? একই সমান। তাহলে বিপরীত বাহুগুলো কি? সমান এবং কি সমান্তরাল। কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আমরা শিখছি এরা কিন্তু সমান্তরাল। আবার একই সাথে দেখো এডি এর বিপরীত বাহু কি এখানে বলো তো? এডি এর বিপরীত বাহু বিসি। তাহলে এডি সমান বিসি। তার মানে কি বিপরীত বাহুগুলো কি হচ্ছে? সমান হচ্ছে। দ্য অপোজিট সাইডস আর ইকুয়াল এন্ড প্যারালাল, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে এখন দেখলাম যে এ বির প্যারালাল ডিসি এবং বিসির প্যারালাল এডি টু ইচ আদার। এবং এক একটা অ্যাঙ্গেল, ইচ অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি বিকজ ইট মেক্স আ পারপেন্ডিকুলার। এখানে যে লম্ব ভাবে আছে দেখো, এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি। এখন কি সবার কাছে ডেফিনেশন বা সংজ্ঞাটা ক্লিয়ার? আমাকে রেসপন্স করে জানাও যদি কারো প্রবলেম থাকে। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ওকে, ভেরি গুড, ভেরি গুড। ক্লিয়ার। কোনো প্রবলেম কারো? নো। না স্যার। আচ্ছা, ভেরি গুড, ভেরি গুড। মিয়ান, আমাকে বলো, মিটারের সাথে মিটার গুণ করলে জানো কি হয়? স্যার, বর্গ মিটার। ভেরি গুড, very good. English version, can you please tell me what do we get when we multiply meter by meter? Shafi? Square meter. Square meter. Yeah, square meter. Okay. I repeat, please keep your microphone off if you are not talking, please. Okay. Okay. So, এখন আমরা হচ্ছে এই যে আয়তক্ষেত্র আমরা শিখলাম, এইটার এখন ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কি? ভেরি সিম্পল। দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থ গুণ করলেই পাবো। ইংলিশে হুইচ ইজ কল্ড লেন্থ মাল্টিপ্লাইড বাই ব্রেডথ। কোনটা লেন্থ কোনটা ব্রেডথ আমি বলেই দিছি, যে যেটা বড় থাকবে সেটাই লেন্থ। সাপোজ এটা হচ্ছে 10 মিটার, এটাকে আমরা বলবো লেন্থ, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি দৈর্ঘ্য। আর এইটা হচ্ছে ধরো 8 মিটার, এটাকে আমরা বলবো প্রস্থ, যেটাকে ইংলিশে আমরা বলি ব্রেডথ কিংবা উইডথ, যেটাই বলো না কেন, কোনো প্রবলেম নেই।
সো ক্ষেত্রফল সমান কি হবে? আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান হবে দৈর্ঘ্যের সাথে জাস্ট প্রস্থকে গুণ করে দিব। এবার দেখো আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছি এখান থেকে যদি ক্ষেত্রফল বের করি, দৈর্ঘ্য কত আমি ধরে নিছি কত, এই যে 10 মিটার, তাহলে হ্যাঁ, স্যার। 10 মিটার গুণ করব প্রস্থ, প্রস্থ কত 8 মিটার। 8 এবার মিটার। 10 আর 8 গুণ করলে কত হয় 80, এটা নিয়ে তো কোনো প্রবলেম নাই। আর না, মিটার আর স্যার। মিটার গুণ করলে যেন কি হবে সবাই বলো তো, মিটার স্যার, আর মিটার, স্কোয়ার মিটার। স্যার বর্গ মিটার। ভেরি গুড, ইংলিশে স্কোয়ার মিটার আর বাংলায় যারা লিখবা বর্গ মিটার। বর্গ মিটার। এবার কি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে দিলে পারবা? হ্যাঁ, দৈর্ঘ্যের স্যার। সাথে প্রস্থ গুণ করবো। আচ্ছা তাহলে চলো এই যে এটা সবাই করো, বাংলায় আমি লিখে দিচ্ছি। আয়তক্ষেত্রের, এটা আমাকে চ্যাট বক্সে আনসার দিবা, সবাই দিবা। আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 5 মিটার এবং প্রস্থ 4 মিটার হলে ক্ষেত্রফল বের করো। জোবাইরা প্লিজ কিপ ইউর মাইক অফ while you are not talking প্লিজ। স্যার হ্যাঁ 20 মিটার। এই মিয়ান, চ্যাট বক্সে আনসার দিতে হবে, আগে বলে দেওয়া যাবে না। মিয়ান ভুল করছো কিন্তু একটা জায়গায়, চ্যাট বক্সে আনসার দাও, চ্যাট বক্সে। বাসায় এই আমাকে পাগলামি সামলানো, মানহা পাগলামি সামলানো, অনেকের সাথে মানে রাগা ঝামেলা, সে দেখার তো কেউ নেই, এই এক আমি ছেলে দেখার কেউ নেই। ভেরি গুড, সাফিয়া হ্যাজ গিভেন দ্য কারেক্ট আনসার। এটা সবারই পারা উচিত। আমরা জাস্ট দৈর্ঘ্যের সাথে প্রস্থকে গুণ করে দিব। উই উইল মাল্টিপ্লাই দ্য লেন্থ উইথ দ্য ব্রেডথ, দ্যাটস অল। Very good, very good. I'm getting so many correct answers from all of you. That's very good sign. স্যার আপনার কথাটা আমি ভালো করে বুঝতে পারছি না। আমার কথা কি অন্যরা শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. That is clear. Is it clear, Shafia? ইয়েস স্যার। স্বচ্ছ ক্লিয়ার তো? তোমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে প্রবাবলি, দেখো ওরা সবাই শুনতে পাচ্ছে, তুমি একটু তোমার নেটওয়ার্কটা চেক করো। ওকে, সো এটা দেখো আমি সলভ করে দেই তোমাদের জন্য। সো এখানে এরিয়া বা ক্ষেত্রফল যেটাই বলো সেটা হবে এরিয়া ইকুয়াল টু কি, আয়তক্ষেত্রের লেন্থ ইনটু ব্রেডথ, লেন্থ ইনটু ব্রেডথ। সো লেন্থ তো দেওয়া হচ্ছে, ব্রেডথ তো দেওয়া হচ্ছে। লেন্থ হচ্ছে 5 মিটার, ব্রেডথ হচ্ছে 4 মিটার। সো 5 আর 4 মাল্টিপ্লাই করলে 20, আর মিটার মাল্টিপ্লাই করলে স্কোয়ার মিটার, এটা কিন্তু লিখতে হবে স্কোয়ার মিটার। আর বাংলায় যারা করবা তারা কিরকম করে লিখবা, ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ, দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ। দৈর্ঘ্য 4 মিটার দেওয়া আছে, প্রস্থ 5 মিটার, সরি দৈর্ঘ্য হচ্ছে 5 মিটার দেওয়া আছে আর প্রস্থ হচ্ছে 4 মিটার দেওয়া আছে। সো আমরা গুণ করে দিব, 5 মিটারের সাথে 4 মিটার গুণ করলে 5 আর 4 গুণ করলে হচ্ছে 20, আর মিটার গুণ করলে হয়ে যাবে বর্গ মিটার। সো এটাই আনসার। আশা করি সবাই বুঝতে পারছো। ওকে ইয়েস স্যার। ওকে, এবার আমরা একটা জিনিস শিখবো একটু, রম্বস। এইটাকে বলা হয় রম্বস, বাংলায় বলা হয় রম্বস, ইংলিশে বলা হয় রম্বাস। সো বাংলায় হচ্ছে রম্বস। তোমরা একটু ঝটপট সংজ্ঞাটা বা ডেফিনেশনটা লিখে নিবা। বাংলা ভার্সনের জন্য আমি লিখে দিচ্ছি, যে চতুর্ভুজের 4টি বাহু সমান, এটা কিন্তু 4টি বাহুই সমান, কিন্তু ওদের কোনো কোণই কি 90 ডিগ্রি না। এই যে দেখো এক একটা কোণ 90 ডিগ্রি না, একটাও 90 ডিগ্রি না, এগুলো 90 ডিগ্রি না। সো যে চতুর্ভুজের 4টি বাহু পরস্পর সমান কিন্তু চতুর্ভুজ মানটা ভুল হয়ে কিন্তু কোনো কোণই সমকোণ নয়, সমকোণ নয়, তাকে রম্বস বলে। চতুর্ভুজ বানান কোথায় ভুল হয়েছে একটু বলো তো আমাকে। স্যার আপনি চ দেন নাই। এটাই চ, এই যে একটা, আচ্ছা আচ্ছা চটা বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে আমি আবার চটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। এই যে চ, এই যে চ, ঠিক আছে।
তাহলে রম্বস জিনিসটা কি সবাইকে একটু বুঝতে পারছো? যে দেখো এই যে চারটা বাহুই সমান, অর্থাৎ এ বি সমান বিসি সমান সিডি সমান এডি, কিন্তু কোনো অ্যাঙ্গেলই বা কোনো কোণই সমকোণ নয়। নো অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি, নো অ্যাঙ্গেল ইজ 90 ডিগ্রি, অর্থাৎ কোনো কোণই সমকোণ নয়, কোনো কোণই সমকোণ নয়, কোনো কোণই 90 ডিগ্রি নয়। রম্বসটা কি বুঝতে পেরেছো তোমরা? আমাকে একটু জানাও, রম্বসটা চিত্র দেখে কি সংজ্ঞার সাথে মিলাতে পারছো? Yes, sir. ও, হ্যাঁ বলো, এনি কোশ্চেন, এনি কোশ্চেন। Yes, sir. ওকে, ভেরি গুড। আর স্যার একটু, আমি মিলাতে পারছি। ওকে, ভেরি গুড মিয়ান। আমরা আর বেশিক্ষণ না, আর সর্বোচ্চ 5 মিনিট থাকবো, তারপরে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, ডোন্ট ওয়ারি। অনেকক্ষণ তোমরা আমার সাথে আছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটা কোনো জিনিস, ব্যাপার না। আচ্ছা আমরা আরেকটা জিনিস একটু শিখবো। এটাকে ইংলিশে বলা হয় প্যারালেলোগ্রাম, বাংলায় বলা হয় সামান্তরিক। চিত্রটা এই যে বাম পাশে আছে, আমরা সংজ্ঞার সাথে চিত্রটা মিলাবো। সো সামান্তরিক কাকে বলে? ইট ইজ গিভেন ইন ইংলিশ, সো আমি বাংলার জন্য লিখছি এখানে, সবাই একটু খেয়াল করো। যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল, কিন্তু কিন্তু কোনো কোণই, মানে একটা কোণও সমকোণ নয়, কোনো কোণই সমকোণ নয়, তাকে সামান্তরিক বলে। এবার আমরা সংজ্ঞার সাথে চিত্রটা মিলাই, বাংলা ভার্সন আগে শুনো। দেখো এখানে এ বি এর বিপরীত বাহু হচ্ছে সিডি। এ বি আর সিডি কিন্তু সমান, মানে এর দৈর্ঘ্য সমান। এ বি যা, এ বি যদি 5 মিটার হয়, সিডিও 5 মিটার, এবং এরা সমান্তরালও, কারণ দেখো স্যার আমার একই দেখা দূরত্ব, শেষ। আচ্ছা একই দূরত্ব বজায় রেখে চলতেছে। সো এ বি সিডি সমান্তরালও বটে। একই সাথে এডি এর বিপরীত বাহু বিসি, সো এডি আর বিসিও কিন্তু দৈর্ঘ্যে সমান এবং সমান্তরাল, কারণ ওরা সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতেছে। দেখো সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতেছে, সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলতেছে। অনেকের মনে হইতে পারে স্যার লাইনটা তো বাঁকা, সমান দূরত্ব কিভাবে? দেখো এই দিকে যখন এই পাশে বেশি গেছে, এই পাশে আবার কম, সো দুই সাইড মিলায়ে ওরা সমান দূরত্ব বজায় রেখেই চলতেছে। আচ্ছা, সো যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল, কিন্তু কোণগুলা দেখো কোনো কোণই কি 90 ডিগ্রি না। 90 ডিগ্রি হওয়ার জন্য কি হইতে হবে? যে এটা এটা সোজা আসতে হবে। সোজা তো আসেনি, এই যে এই দিক দিয়ে গেছে, সোজা তো আসেনি। হ্যাঁ তাসনিম, আসতেছি তোমার কাছে, একটু ওয়েট করো। সো কোনো কোণই সমকোণ নয়, এটাই হচ্ছে সামান্তরিক। ওকে, এবার তাসনিম বলো, এনি কোশ্চেন? তাসনিম, হ্যাঁ বলো। Sir, do you say the area of rhombus? No, I didn't say the area of rhombus because I think it's not needed for you at this moment. That's why I skipped it. If you want to know, that's okay, but I don't think it's that much necessary. But in regular class, if you want to know, I will let you know. Okay, Okay. Tasneem? Okay. So for English version, please be mindful now. This is called parallelogram, and the definition of parallelogram is very simple. In this case, the opposite sides will be equal and parallel to each other, like AD and its opposite side BC are equal and they are parallel to each other. At the same time, CD has its opposite side BA, they are also equal and parallel to each other. But what makes the difference with the rectangle with parallelogram is, in case of rectangle, all the angles were 90 degree, but in case of parallelogram, no angle is 90 degree. I think you are clear about this. সবাই কি ক্লিয়ার প্যারালেলোগ্রাম বা সামান্তরিক? আমাকে একটু জানাও। Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আচ্ছা তোমাদের ক্লাস Yes, sir. অনেকক্ষণ হয়েছে। এবার আমি লাস্ট একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজকের ক্লাস এখানে এই সামান্তরিক পর্যন্ত আমরা রাখবো। তোমরা আমাকে একটু জানাও যে ত্রিভুজ বা ট্রায়াঙ্গেল তোমরা কি সবাই চিনো?
ত্রিভুজ Yes, বা sir. ট্রায়াঙ্গেল? Jenny. Sir. Yes, sir. আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য লাস্ট থিং। আমি তোমাদেরকে একটা চিত্র দিব, আই উইল গিভ ইউ আ ফিগার, আর তোমরা খুঁজে বের করবা যে ওই চিত্রের মধ্যে কতগুলো ত্রিভুজ আছে। অর্থাৎ I will provide you a figure in the screen. You will find out how many triangles are there in the figure and you will send me the answer in the chat box. তোমরা কতগুলো ত্রিভুজ আছে এটা খুঁজে বের করার পরে চ্যাট বক্সে আমাকে আনসারটা দিবা। ওকে, আমি তোমাদের সবার জন্য এখন সেই স্ক্রিনটাতে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? মামনি। না স্যার কিছু না। ওকে, দেখো সবাই এবার হচ্ছে এই যে একটা চিত্র তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের কাজ হচ্ছে তোমরা নিজ দায়িত্বে খুঁজে বের করবা এর মধ্যে মোটমাট কয়টা ত্রিভুজ আছে, দেন তোমরা ওই আনসারটা আমাকে চ্যাট বক্সে পাঠাবা। Your task is very simple. Find out how many triangles are there in this figure, and after you find your answer, please let me know in the chat box about your answer. I have got already 2 answers, but none of the answers are correct, I think. None of the answers is correct. So please try again. Can Try I again. give the answer again? Yes, you are free to give the answer again and again. Just give it. No problem. Try for several times. Then I will show it to you how many triangles actually there are in the figure. Okay, guys, I think it's the time to show you. এই যে মেসেজ এখানে ক্লিয়ার করবো, হ্যাঁ? So please notice, I am highlighting the triangle for you. So the first triangle, this is our triangle, right? Do you have any problem with this triangle? No, sir. Okay, so number 1. Then number 2, do you have any problem with number 2? I No, think sir. no. So how many so far? How many so far? We have got 2. 2 triangles. Then this is another triangle, is it? 3. So 3. This is another triangle. How many? 4. Then this is another triangle. How many we have got so far? 5. But we are left with the bigger triangle, which is the number 6 triangle. So how many triangle in total? 6 triangles. So are you clear now, everyone? Yes, sir. So this was our quiz for the class. So this is a free class for all of you. Those who will be in the regular class of Lobdhi, we will share things, we'll make fun in the class, we'll see again, we'll meet again, no problem with that. But this class is till this class will be finished very soon. So before finishing the class, let me just talk a bit with you, then I will wrap up the class. So our study is finished here, but we will do something more, like I will give you few instructions and then we'll finish our class. So at first, thanks to everyone who have joined today's class. তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা কষ্ট করে ক্লাসে জয়েন করেছো, and I am very much excited and it's my pleasure to meet each of you. আমার খুবই ভালো লেগেছে সবার সাথে দেখা হয়ে, মানে নতুন নতুন মুখ, আমার নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হতে খুবই ভালো লাগে। যদি এটা আরো মানে লিটল এজড কারো কেউ হয়, অর্থাৎ কম বয়সী কেউ হয়, সেটা আমার জন্য আরো ভালো লাগে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে মানুষ যত বড় হয় তার মধ্যে শয়তানি তত বাড়তে থাকে, বুঝছো? ইউ গাইজ আর ভেরি মাচ ইনোসেন্ট। তোমরা ক্লাস 5-এ পড়ো, your level of innocence is very high, so I like to interact with all like you guys. So তোমাদের সাথে ইন্টারেক্ট করে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আশা করি অনেকের সাথে আবার ভবিষ্যতে দেখা হবে, অনেকের সাথে হবে না, বাট wherever you are, whatever situation you are in, no problem, keep doing your best. তোমরা নিজেদের বেস্টটা দিবা, be honest in your life, try hard, work hard for the things you want to get done in your life. যেটা জীবনে করতে চাও সেটার জন্য কষ্ট করো। আমার জন্য দোয়া করবা, তোমাদের সবার জন্য। স্যার আপনার ক্লাসটা পেয়ে আমার অনেক ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিয়ান, তোমাদের সবাইকে পেয়ে আমার ভালো লেগেছে।
মিয়ানের সাথে কিছু কথা হয়েছে, কারণ ওর হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে পাবনা, আর আমি যেহেতু পাবনা ক্যাডেট কলেজে পড়েছি। আশা করি সবার সাথে আবার কথা হবে। সাফিয়া, টেক কেয়ার। তাসনিম, টেক স্যার কেয়ার। টেক কেয়ার। Yes, then Swachh, take care. Jobaira, take care. Ambreen, take care. Ryan, take care. So thank you so much. Allah Hafiz. স্যার Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. আসসালাম।